jobs. There would be 4 jobs. One is backup job, second one is copy job, third one is restore job, fourth one is alert job. Alert job you can configure in monitor database server. It is optional. Okay, this is the backend of log shipping. So we discussed how to configure log shipping. Then what is no recovery mode and standby mode? What are the advantages of log shipping? How to monitor log shipping? This part we will do today. And how to perform a failover. So what is failover? So failover ante entante, this is primary server. This is standby server. Standby server means secondary server. If something happens to primary server, your application and your connection should be reroute to secondary server. For example, log shipping లో మనం డేటాబేస్ ని రీస్టోరింగ్ స్టేట్ లో పెట్టుకున్నాం. ఓకే, ఇది నార్మల్ గా అయితే మనం యాక్సెస్ చేయలేం. దిస్ ఇస్ సెకండరీ సర్వర్, స్టాండ్ బై. దిస్ ఇస్ ప్రైమరీ సర్వర్. If something happens to primary, so all your connections reroute to standby server. అంటే స్టాండ్ బై సర్వర్ ని ప్రైమరీ చేస్తాము. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే ఇది అవైలబుల్ లో వస్తుందో దాన్ని మళ్ళీ సెకండరీ చేసుకుంటాం. ఆర్ ఇట్ క్లియర్? ఈ డేటాబేస్ కి ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు మనం ఈ డేటాబేస్ కి కనెక్ట్ అవుతాం. దట్ ఈస్ ఫెయిల్ ఓవర్. ఓకే, let's see what happens, how to do it. So VM1, I don't have any databases. Let me create a database. Create database. Database name VM1DB. Okay, done. So let me create 1 or 2 tables. Done. Refresh database, VM1 database, tables. Refresh. I created it in master database table. So use VM1DB. Now create it. Refresh tables. Yeah, we have 2 tables. Very good. And in 2 tables, we will insert 6 records. Done. Fine. Fine. So now I am configuring log shipping. Let's see how to do it. So you know how to configure log shipping. Can you help me? Right click. Come on, Ashok. Am I audible? Yes. Yes. Okay. So go to properties, transaction log shipping. Enable this as primary database in log shipping configuration. So first step is I am enabling this database as primary database. Okay. So mainly you need to do 4 steps. One is backup job, second is copy job, third is restore job, fourth is alert job. Okay. First setting is backup job. So for backup, you need to provide a shared path of backup share folder. Go to domain. So there is backup share. Here it is. Go to properties, sharing. Here you can find share path. Copy this. Go to VM1, paste it here.
Okay, done. So backup job name is this one. Schedule. If you want to change schedule, change it. I'm changing it to every 2 minutes. Click on OK. That's done. Click on OK. Second step is primary server you have added, backup setting you have added. So in secondary server, you need to configure copy job and restore job. So add a secondary server, connect. VM2 is the secondary server connected. So first time we are configuring. So I want this server to take full backup on primary server and restore it on secondary server. So this one I am choosing. Okay. Go to copy files, local copy, secondary folder, local copy position. We need to provide the drive details. For example, see this. So backup job configured. From here to local copy, we need to transfer backups. So we need to provide local copies, place, path that is in secondary server. Okay. So where is local copy? Go to VM2. This PCC. Here it is. So copy this path. Go to VM1. Paste it over here. This is local copy folder. Schedules, backup job I configured every 2 minutes. Copy job I will configure for every 3 minutes. Okay. Go to next step, restore job. No recovery mode, I'm here mentioning. And schedule is restore is for every 4 minutes. Backup for 2 minutes, copy for 3 minutes, restore for 4 minutes. Click on OK. Click on OK. So I think in the last class, we have configured like so. So today we are doing one additional step, that is configuring monitor server. So we need additional instance for that. So connect to monitor service settings. That is fine, not this one. Use monitor service. Okay. Monitor service instances settings connect. So monitor server is VM2 monitor. Click on connect. It is connected. So there are two options. If we have SQL Server login, you can use those details. Otherwise, you simply use agent service. So you have agent service, right? We have SQL service account. I already showed it. This is domain. Go to domain. gbs.com is the domain. Users. We have domain service account. What is that? SQL service. So this account we are using for all the service accounts. But in real time, for agent service, we use different service account. For main service, we use another service account. So here we are using the same service account for all agent and main service. So by impersonating, by using agent, so ID password, it will be taken from agent account. Click on OK. So we configured monitor server also. Click on OK. The log shipping is configured. Step 1 completed. So configuration of log shipping completed. So refresh secondary server. Let's see this. So in restoring, VM1 DB in restoring state. Very good. So now how to monitor log shipping? In the last class, so we tried to check log shipping status from database. This is not right way. Okay. So we could not see transaction log shipping status when you go to reports from tasks. So there is no transaction log shipping status here. But if we go to instance name, server name, right click on here, go to reports, you can see transaction log shipping status here. If you don't want to click here, go to standard reports. There also you can see transaction log shipping status. Click on this. Okay. So on primary server, you can see backup job. See backup, when did it taken?
1 minute ago. So it will show you backup job details. On secondary server, you can see copy and restore jobs details. Right click, reports, standard reports, transaction log shipping status. So this alert job is regarding previous one, not now. So previous settings were there. That is why it's showing. So okay. Reports, transaction log shipping status. So whenever there is a recent copy files and restore job completed, it will update here. This is how you can monitor. Okay. Otherwise, what is the other way? You can go to job history, agent, jobs, refresh jobs. So there is a backup job, right click, go to view history. Here, when did it backup taken? So only one time backup was completed. For every 2 minutes, we have configured backup. Let's wait for 2 minutes, you can see. Another backup taken. 3:50, 4 o'clock. Okay, system time, 4 o'clock AM. So 401, it will copy. 402, it will restore in secondary server. This is how you can monitor. As of now, anybody have any doubts? మనం ట్రాన్సాక్షన్ బ్యాక్ తీసుకునేది ఎవ్రీ 15 minutes కదా మనం In real time, we take for every 15 minutes or maybe less. 10 minutes కూడా తీసుకోవచ్చు. Based on your 2 company. minutes కి ప్రతిసారి షిఫ్ట్ చేయమని మనం Yeah, we changed that. Yes. For every 2 minutes, it will take backup. ఓకే, బట్ యాక్చువల్ గా ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ మనం 15 minutes తీసుకుంటున్నాం కదా, అప్పుడు ఎలా వర్క్ అవుతుంది? Same 15 minutes ke backup తీసుకుంటుంది. Way is similar, but to show you, see, we cannot wait for 15 minutes for a log backup, right? That is why I configured for 2 minutes to show you what is happening internally. Got it. Okay. So that is one part. Now the crucial part comes here. So we do failover. How to do failover? So failover ante entante ఈ డేటాబేస్ వర్క్ అవ్వట్లేదు, VM1 సర్వర్ సిస్టమ్ డౌన్ అయింది, లేదా సంథింగ్ హ్యాపెన్, ఓకే, కరప్ట్ అయింది, సంథింగ్ జరిగింది, ఫెయిల్ అవ్వాలి. సో మనం VM2 కనెక్ట్ అవ్వాలి. సో ఈ డేటాబేస్ రీస్టోరింగ్ స్టేట్ లో ఉంది, దిస్ ఈస్ నాట్ యాక్సెసిబుల్. ఓకే, సంథింగ్ హ్యాపెన్ టు దిస్ డేటాబేస్, వీఆర్ గోయింగ్ టు కనెక్ట్ టు దిస్ డేటాబేస్. ఎందుకు? ఫర్ ఎవరీ 2 minutes ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో ఇక్కడ కూడా అంతే డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఫర్ యువర్ రెఫరెన్స్ I am adding few more rows. Instead of 1, 2, 3, I'll give 4, 5, 6. Here, 104, 105, 106. So 6 more, 3 more rows for each table I'm adding. Okay, done. So now let's check there. So there are 2 ways. ఇది కంప్లీట్ గా యాక్సెసిబుల్ లో లేనప్పుడు రిస్టోర్ చేయడం ఎలా, యాక్సెసిబుల్ లో ఉన్నప్పుడు రిస్టోర్ చేయడం. ఓకే, సో లెట్స్ సీ నౌ వాట్ హ్యాపెన్స్. So we will do this demo in 2 types. Assume this database is also online. This database is also online. So for demo purpose, in real time also, for every 6 months,
they will fail over from one database to other database to simulate the situation. సో మనకి ఎలాగైతే మన సోల్జర్స్ మనకు రెగ్యులర్ గా వార్స్ ఏం రావు కదా. సో వార్ వచ్చినప్పుడు ఎలా రెస్పాండ్ అవ్వాలి అని వాళ్ళు ప్రిపేర్ అవుతా ఉంటారు డైలీ. అలాగే ఒక్కవేళ సిస్టమ్ కరప్ట్ అవుతే, డిజాస్టర్ సిచ్యువేషన్ వస్తే మనం ఎలా దీనికి మూవ్ అవ్వాలి అనేది మన డెమో ఇప్పుడు చేస్తాం. లేదా దీన్ని కరప్ట్ చేసి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మూవ్ అవ్వచ్చు. అదర్వైజ్ సో వీ కెన్ టెస్ట్ సింప్లీ both when both databases are online. The first step of failover. ఒకవేళ డిజాస్టర్ అయింది అనుకుందాం, ఇక్కడ ఏం చేస్తాం? డిజాస్టర్ అంటూనే మనకు ఒకటి గుర్తుకు రావాలి. ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్, టెయిల్ లాగ్ బ్యాకప్. సో టెయిల్ లాగ్ బ్యాకప్. ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ టెయిల్ లాగ్ బ్యాకప్ డిజాస్టర్ అయితే. ఓకే, సో డిజాస్టర్ అవ్వలేదు అనుకోండి, సో ఒక డేటాబేస్ ని మనం ఆన్లైన్ లో ఉండగా దాన్ని మళ్ళీ రీస్టోరింగ్ స్టేట్ లో, అంటే సో ఇక్కడ రీస్టోరింగ్ స్టేట్ లో ఉంది కదా, ఇక్కడ రీస్టోరింగ్ స్టేట్ లో ఉండాలి మనం దీన్ని సెకండరీ సర్వర్ చేయాలంటే. సో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే బ్యాకప్ విత్ నో రికవరీ. ఇది కూడా వన్ టైప్ ఆఫ్ టెయిల్ లాగ్ బ్యాకప్. ఈ స్టేట్మెంట్ వాడితే ఇది రీస్టోరింగ్ స్టేట్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. స్టెప్ 1. సో జనరల్ గా లాగ్ షిప్పింగ్ ఏంటి? లాగ్ షిప్పింగ్ ఏంటంటే సో బ్యాకప్ తీసుకుంటాం, కాపీ చేస్తాం, రీస్టోర్ చేస్తాం. ఈ 3 స్టెప్స్ మనము వర్క్ అవుతున్నాయా లేదా చెక్ చేసుకుంటాం. సో బ్యాకప్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి? ప్రైమరీ టు సెకండరీ, సారీ బ్యాకప్ షేర్. ఓకే, సో కాపీ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి? బ్యాకప్ షేర్ టు లోకల్ కాపీ ఫోల్డర్. సో మీరు ఫాలో అవుతున్నారు కదా నేనేం చెప్తున్నాను? సో లాగ్ షిప్పింగ్ లో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? బ్యాకప్ షిప్. సెకండ్ స్టెప్ ఏంటి? కాపీ. థర్డ్ స్టెప్ ఏంటి? రీస్టోర్. సో రీస్టోర్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి చేస్తాం? ఫ్రమ్ లోకల్ కాపీ టు స్టాండ్బై సర్వర్. స్టాండ్బై సర్వర్. వెరీ గుడ్. సో ఈ 3 స్టెప్స్ ని మనం ఒక్కసారి వెరిఫై చేసుకోవాలి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డేటా చేంజ్ చేసేటప్పుడు, అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి సర్వర్ చేంజ్ చేసేటప్పుడు ఎలా చేయాలో చెప్తా. స్టెప్ 1 ఏంటి? బ్యాకప్ విత్ నో రికవరీ. లెట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. సో బ్యాకప్ లాగ్ VM1 DB to disk equal to VM1 DB.TRL with no recovery. ఒకవేళ డేటాబేస్ కరప్ట్ అయింటే విత్ నో అండర్స్కోర్ ట్రంకేట్. స్టెప్ 1, ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ యూజ్ ఇన్ అనదర్ సెషన్. సో ఒక చిన్న కమాండ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, దీని గురించి మళ్ళీ మాట్లాడదాం. SP-who2 డేటాబేస్ మనకు వేరే సెషన్ లో వర్కింగ్ లో ఉంటే ఇట్ విల్ షో అస్ డేటాబేస్ నేమ్ VM1 DB. హియర్ ఇట్ ఈస్. ఈ సెషన్ లో ఉంది ఆల్రెడీ, ఈ సెషన్ లో కూడా ఉంది. సో మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ అనదర్ సెషన్ 53, రైట్ నౌ వీఆర్ యూజింగ్ విచ్ వన్? 73. ఈ 53 సెషన్ ని కిల్ చేయాలి. కిల్ చేయకపోతే మనం బ్యాకప్ తీయలేం అనమాట. సో కిల్ చేయడానికి ఏం చేస్తాం? జస్ట్ కిల్ 53 సెషన్ కాబట్టి 53. ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. డన్. సో ఇప్పుడు బ్యాకప్ స్టేట్మెంట్ వర్క్ అవుతుంది. యూజ్ మాస్టర్, ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. Stop this, click on this, execute backup statement. Still it is taking some time.
then definitely database is under use. Backup తీసేటప్పుడు database use లో ఉంటే it will wait or it will throw us an error. Okay. So exclusive access could not be obtained because database is in use. Very good. Go to SP-Who2. So where is VM1DB is in use? Here it is. Session 74. I'll kill session 74. Okay, now let's try this. Backup taken. First step completed. So backup తీసుకుంటేనే ఇదేమవుతుంది రిస్టోరింగ్ స్టేట్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. వెరీ గుడ్. సెకండ్ స్టెప్ ఏంటి? జనరల్ గా ఏంటంటే ఇది రిస్టోరింగ్ స్టేట్ లోకి వెళ్ళిపోయింది, మనకు సంబంధం లేదు. ఈ బ్యాకప్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ రిస్టోర్ చేస్తే ఇది ఆన్లైన్ లోకి వచ్చేస్తుంది. సింపుల్. ఇక్కడ బ్యాకప్ తీసుకోండి. ఎందుకు బ్యాకప్ తీసుకుంటున్నాం? ఒకవేళ ఈ 2 minutes లోపల ఏవైనా ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటే వాటిని మెయింటైన్ చేయడం కోసం బ్యాకప్ తీసుకుంటున్నాం. సో బిఫోర్ డూయింగ్ దట్ యూ నీడ్ టు డిజేబుల్ ఆల్ జాబ్స్. డిజేబుల్ జాబ్స్. క్లోజ్ దిస్. డిజేబుల్ జాబ్స్. జాబ్స్ డిజేబుల్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది? బ్యాక్ ఎండ్ లో అవి రన్ అవుతా ఉంటాయి, మనకు ఇష్యూస్ వస్తాయి. డిజేబుల్డ్ కంప్లీటెడ్. సో అసలు మనకి డేటాబేస్ తో సంబంధం లేదు. ఒకవేళ విత్ ఇన్ సెకండ్స్ లో డేటా కనుక చేంజ్ అయ్యేటట్టు ఉంటాయి. సో దీన్ని స్టాప్ చేసేసి ఓకే దీన్ని డైరెక్ట్ ఆన్లైన్ లోకి తీసుకొచ్చేయచ్చు. సింపుల్ గా రిస్టోర్ డేటాబేస్ రిస్టోర్ డేటాబేస్ విత్ రికవరీ అని స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఇది ఆన్లైన్ లోకి వచ్చేస్తుంది. కానీ ఇక్కడ ఏవైనా ట్రాన్సాక్షన్స్ మిగిలి ఉంటే విత్ ఇన్ 2 minutes లో ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ కావాలి కాబట్టి మామూలుగా జనరల్ గా 15 minutes ఉంటే ఆ 15 minutes డేటా కోసం బ్యాకప్ తీసుకున్నాం. ఈ 15 minutes డేటా బ్యాకప్ తీసుకున్నాం కదా, ఈ బ్యాకప్ ఫైల్ ని రీస్టోర్ చేస్తే ఇది ఆన్లైన్ లోకి వచ్చేస్తుంది. ఓకే. కానీ సో మనము ఒక చిన్న స్టెప్ కోసం వెయిట్ చేయాలి. ఆ స్టెప్ ఏంటి? గో టు డొమైన్, గో టు బ్యాకప్ షేర్. సో ఇక్కడ ఎన్ని ఫైల్స్ ఉన్నాయి బ్యాకప్ ఫైల్స్? 6 files. 1, 2, 3, 4, 5, 7 6, files. 7. ఓకే. 7 అంటే ఇది వదిలేసేయండి, ఫుల్ బ్యాకప్ ఫస్ట్ టైం తీసుకున్నది. ఇవన్నీ ట్రాన్సాక్షన్ 6 బ్యాకప్స్ ఉన్నాయి. సో VM1 నుంచి 6 బ్యాకప్స్ తీసుకున్నాం. గో టు VM2 లోకల్ ఫోల్డర్. ఎన్ని బ్యాకప్స్ వచ్చినాయి? 6 వచ్చేసినాయి. వెరీ గుడ్. సో 6 కి 6 వచ్చేసినాయి కాబట్టి నో ప్రాబ్లం. ఒకవేళ ఈ డొమైన్ లో గనక 8 ఉండి ఇక్కడికి కాపీ 6 అయినాయి అనుకోండి, 2 లాగ్ బ్యాకప్స్ పెండింగ్ ఉన్నట్టేనా? జస్ట్ ఇమాజిన్ దిస్ డయాగ్రామ్. సో వాట్ ఐ am telling you here is transaction log backup 1, 2, 3, 4, 5 and 6. ఇక్కడ 6 లాగ్ బ్యాకప్స్ బ్యాకప్ తీసుకున్నారు. ఓకే. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి T1, T2, T3 ఈ మూడే కాపీ అయినాయి. ఇంకా 4, 5, 6 కాపీ అయ్యే లోపలే మనం డిజాస్టర్ జరిగింది. సో ఈ మూడింటిని ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ కాపీ చేయాలా వద్దా? డేటా ఉంది కదా అందులో. Yes. నా కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా మీకు? ఇంకో వేలో Yes. చెప్తా వినండి.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. ఓకే, సో ఇక్కడ A, B, C, D, E, F, G ఇంతవరకు బ్యాకప్ వచ్చేసింది. ఒక్కొక్క లెటర్ ఒక్కొక్క బ్యాకప్ అనుకోండి. ఇక్కడ A, B, C, D వరకు వచ్చింది. ఓకే, యాక్చువల్ గా ఫెయిల్ ఓవర్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఇక్కడ ఎల్ వరకు ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటే ఆ ఎల్ వరకు డేటా ఇందులో వచ్చేయాలి. అవునా? డేటా లాస్ ఉండకూడదు. ఎస్ స్వప్న. ఎనీ డౌట్ స్వప్న? ఓకే, సో మనకు ఎల్ వరకు ట్రాన్సాక్షన్స్ డేటా ఉంది. ఈ ఎల్ వరకు డేటా ఇందులోకి వచ్చేయాలి. అదే కదా మన లాక్ షిప్పింగ్ యొక్క మెయిన్ రిక్వైర్మెంట్ అశోక్, అంతే కదా? ఎస్, మనకి కరెక్ట్. ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్ జరిగితే అన్ని బ్యాకప్ లో ఉండాలి. అన్ని బ్యాకప్ లో అన్ని అవైలబుల్ లో ఉండాలి. ఓకే, సో మనము జీ వరకు బ్యాకప్స్ వచ్చేసినాయి. ఈ HIJKL మనం ఏం చేసినాం? టెయిల్ లాక్ బ్యాకప్ తీసుకున్నాం. అరే క్లియర్? ఎస్, సో డిజాస్టర్ జరిగినప్పుడు అది రావట్లేదు, ట్రాన్సాక్షన్స్ బ్యాకప్ రావట్లేదు. ఈ HIJKL అనేది మనము టెయిల్ లాక్ బ్యాకప్ తీసుకున్నాం. జీ వరకు ఇక్కడ ఉన్నాయి బ్యాకప్ లో. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ పెట్టి జీ వరకు ఇక్కడికి వచ్చేయాలి. వచ్చే లోపలే డిజాస్టర్ జరిగింది. బ్యాకప్ జాబ్స్, కాపీ జాబ్స్ ఆగిపోయింది. సో ఇప్పుడు నువ్వేం చేయాలి? ఈ EFGని మాన్యువల్ గా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టొచ్చు. అవునా? బ్యాకప్ షేర్ లో ఉన్న బ్యాకప్స్ ని కాపీ చేసుకొని ఇక్కడ లోకల్ కాపీలో నువ్వు మాన్యువల్ గా పేస్ట్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ వన్ ఆప్షన్. సెకండ్ ఆప్షన్ ఏంటంటే కాపీ జాబ్ పని ఏంటి? వాట్ విల్ కాపీ జాబ్ డు? ఇక్కడ ఉన్న పెండింగ్ బ్యాకప్స్ ఫైల్స్ ని ఇక్కడికి కాపీ చేస్తుంది. అంతేనా? కాపీ జాబ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి కాపీ చేస్తుంది. సో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే సెకండరీ సర్వర్ ఆన్లైన్ లో ఉంది కాబట్టి సెకండరీ సర్వర్ కాపీ జాబ్ ని మాన్యువల్ గా రన్ చేయొచ్చు. లెట్ మీ గో ఓవర్ దట్. సెకండరీ సర్వర్ కాపీ జాబ్, రైట్ క్లిక్ ఆన్ జాబ్, మాన్యువల్ గా రన్ చేయొచ్చు మనం. ఓకే, ఐల్ డూ వన్ థింగ్. సో గో టు VM1. ఐల్ ఎనేబుల్ దిస్ రిస్టోరింగ్ స్టేట్ లో పంపించాం కదా. సో లెట్స్ డూ వన్ థింగ్. ఐల్ రిస్టోర్ హియర్ ఓన్లీ. Restore log VM1DB from this equal to with recovery పెట్టేస్తాం. మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి చేద్దాం. ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. ఓకే, సో మనం ఇంతవరకు ఏం చేయలేదు ఇక్కడ, మర్చిపోండి. ఇది రిస్టోరింగ్ నుంచి నార్మల్ పొజిషన్కి వచ్చేస్తుంది డేటాబేస్. ఓకే, సో నేను మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే జాబ్స్ ని ఎనేబుల్ చేస్తున్నా. ఎనేబుల్ బ్యాకప్ జాబ్, ఎనేబుల్. సో manually starting this job. Okay, done. ఇంకోసారి జాబ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నా. డన్. ఇంకోసారి జాబ్ ని స్టార్ట్ చేస్తున్నా. ఇంకొకసారి. స్టాప్. నౌ ఐ విల్ డిజేబుల్. సో ఇప్పుడు మీకు సినారియో అర్థమవుతుంది. సినారియో ఏంటంటే మన సినారియో ఏంటి? డిజాస్టర్ అయినప్పుడు ఇందులో ఎంత డేటా ఉందో ఆ డేటా మొత్తం ఈ సెకండరీ డేటాబేస్ లోకి రావాలి. దట్ ఈస్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్. ఆర్ యు క్లియర్? ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే గో టు డొమైన్. ఎన్ని బ్యాకప్స్ ఉన్నాయి? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ఎన్ని కాపీ అయినాయి? 6 కాపీ అయినాయి. 1 2 3 4 5 6. సో ఇక్కడ మనకు 2 ways. 1, you can directly go here, check the last copy file.
Which one is the last copied file? 800. Go here. 800 తర్వాత 720 ఉంది. సో కాపీ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి నేను డెమో కోసం అన్ని చేయాలి. నేను 2 కాపీ చేస్తున్నా. ఈ కాపీ చేస్తున్నా. ఇక్కడికి వచ్చి మాన్యువల్ గా ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తున్నా. దిస్ ఈజ్ వన్ వే. ఓకే. ఇంకా 2 కాపీ పెండింగ్ ఉన్నాయి కదా. సో ఇవి 10 ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇవి 8 ఉన్నాయి. సో ఈ రెండిటి కోసం అంటే మీరు జనరల్ గా ఇదొక వే కాపీ చేయొచ్చు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి. ఇంకో వే ఏంటంటే యూ కెన్ గో టు VM2. Enable this. Just run this job manually. Start the job. సో మాన్యువల్ గా రన్ చేస్తే కాపీ జాబ్ పని ఏంటి? Now I'll disable. కాపీ జాబ్ పని ఏంటి? బ్యాకప్ షేర్ నుంచి మిగిలిపోయిన కాపీ ఏవైతే ఫైల్స్ ఉంటాయో బ్యాకప్ ఫైల్స్ వాటిని లోకల్ కాపీలోకి తీసుకురావాలి. ఓకే. దాని వరకు అది చేసిందా లేదా చెక్ చేద్దాం. డొమైన్ లో 10 ఉన్నాయి. లాస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ నెంబర్ is 746. గో టు VM2. 746 వచ్చేసిందా? Yes, sir. Okay. So this is how you have to make sure all taken backups came to copy folder. Okay, copy folder వరకు వచ్చినాయి. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేసుకోవాలి మనం? రీస్టోర్ అన్ని అయినాయా లేదా? సో ABCDEFG ఉంది. ఆ EFG వరకు అన్ని వచ్చేసినాయి. వెరీ గుడ్. ఈ ABCDEFG వరకు ఉన్న ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని ఇందులో రీస్టోర్ అయినాయా లేదా? ఆ పాయింట్ చెక్ చేసుకో. ఓకే. సో అది చెక్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంకా పెండింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏమున్నాయి? HIJKL. ఇవి మనము బ్యాకప్ తీసుకున్నాం కదా. ఏ బ్యాకప్ తీసుకున్నాం? టైల్ లాగ్ బ్యాకప్ తీసుకున్నాం. దాన్ని రీస్టోర్ చేయాలి. దిస్ ఈస్ ద వే. సో మీరు టెక్నికల్ గా ఆలోచించద్దండి. కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటది. జనరల్ గా ఆలోచించండి. ఇక్కడ ఉన్న డేటా ఇక్కడికి తీసుకురావాలి. ఏమేం చెక్ చేసుకోవాలి? బ్యాకప్ లో ఉన్నవన్నీ అసలు ఇక్కడ బ్యాకప్ తీసినవన్నీ రీస్టోర్ అయినాయా లేదా? అంటే బ్యాకప్ లో ఉన్న ఫైల్స్ అన్ని కాపీ ఫోల్డర్ లో ఉన్నాయా లేదా? కాపీ ఫోల్డర్ లో ఉన్నవన్నీ రీస్టోర్ అయినాయా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ అయింటే వెరీ గుడ్. అవ్వకపోతే మీరు మాన్యువల్ గా రీస్టోర్ చేయాలి. అదర్వైజ్ యూ కెన్ రన్ రీస్టోర్ జాబ్. సో గో టు VM2. ఓపెన్ దిస్. సో మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఎనేబుల్ దిస్ జాబ్. జస్ట్ రన్ ఇట్ మాన్యువల్లీ. స్టార్ట్ ద జాబ్. సో పెండింగ్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ రిస్టోర్ అయిపోతాయి. అవ్వాలి కానీ అవ్వలేదు. ఎందుకు అవ్వలేదో చూద్దాం. జాబ్ ఫెయిల్. గో టు హిస్టరీ. వ్యూ హిస్టరీ. జాబ్ ఫెయిల్ అయింది. The restore operation completed with errors. Okay. So I need to tell you one important thing here. The important and main condition is you should never take a log backup in log shipping. Log shipping లో లాగ్ బ్యాకప్ తీసారా, లాగ్ షిప్పింగ్ బ్రేక్ అయిపోతుంది. ఓకే, we did that. Reasons for log shipping failure. Manual log backup. A manual log backup may cause log shipping breakup. మనం చేసాం. సో బ్యాకప్ లాగ్ స్టేట్మెంట్ రన్ చేశాం కదా. మాన్యువల్ బ్యాకప్ తీస్తే లాగ్ షిప్పింగ్ బ్రేక్ అవుతుంది. సో ఎప్పుడు కూడా నెవర్ ఎవర్ రన్ లాగ్ బ్యాకప్ మాన్యువల్లీ ఇన్ లాగ్ షిప్పింగ్. ఓకే.
So we already messed up with log shipping setting. We will do one thing. We will reconfigure log shipping. So let me delete. How to remove log shipping? This is also an important scenario. So first you need to disable all jobs. Disable job. Disable job. Okay. Right click. Go to properties. Go to transaction log shipping. ఈ టిక్ మార్క్ ని అన్చెక్ చేయండి అంతే. ఆటోమేటిక్ గా లాగ్ షిప్పింగ్ కాన్ఫిగరేషన్ అంతా తీసేస్తుంది. క్లిక్ ఆన్ ఓకే. ఓకే, ఇంకా ఇక్కడ మనకు అసలు డేటాబేస్ ఎక్కర్లేదు. డిలీట్ దిస్. సో రిమూవ్ ఆల్ ద జాబ్స్, డిలీట్ దెమ్. ఓకే, సో ఆల్రెడీ రిమూవ్ అయిపోయినాయి. రిఫ్రెష్. సో మనం గ్రాఫికల్ గా క్లిక్ చేసినప్పుడే అన్ని రిమూవ్ అయిపోయినాయి. ఓకే, జాబ్స్, జాబ్స్ హియర్. Everything is completed. Now everything is clean. Let me delete this database also. We will create a fresh database. New database. Database name is VM1 logship DB. Click on OK. So quickly we will configure log shipping. Tell me how to do that, Ashok. Go to properties. Properties. Transaction log shipping. Enable this. Backup settings. Yeah, give the share folder. Okay, I'm deleting all the existing backups. Go to local folder. Here also delete all the existing ones. Done. Okay, now take Backup. this path of the backup shared path. Copy this. Paste over here. Schedule for every 1 minute I will configure. Click on OK. Click on OK. Next step. Add the local. Add secondary instance. Secondary instance. VM2. Click on OK. Okay. Take a full backup. Fine. Copy job. For local copy, you need to provide local copy folder. Location. Paste over here. Job status for every. Okay, let it be 15 minutes. We will see the difference. Then restore job. No recovery mode. Let it be 15 minutes. Click on OK. Click on OK. Okay, monitor server we have not configured. That is also fine. So now it is in restoring mode. Log shipping configured. Done. So step 1, we need to take tail lag backup to send it no recovery mode. So before that, 2-3 minutes we will wait for taking some backups. Just wait for 2 minutes. It will take backups for every 2 minutes, 1 minute, right? Backup share, already one full backup taken. That's it. So VM1, refresh this, refresh, manually taking backups. ఎందుకు మాన్యువల్ గా లాగ్ బ్యాకప్ తీస్తే మనకు లాగ్ షిప్పింగ్ బ్రేక్ అవుతుంది? ఎనీ గెస్? T1, T2, T3, T4 మధ్యలో T2 మిస్ అయింది అనుకోండి, T3, T4 మీరు కాన్ఫిగర్ రిస్టోర్ చేయలేరు. ఎందుకు? లాగ్ బ్యాకప్ విల్ డిపెండ్ ఇన్ ప్రీవియస్ లాగ్ బ్యాకప్. ఓకే,
Okay, done. I'll take one more time. Done. So finally we have 1, 2, 3, 4 log backups. So failover చేయాలి. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి, డిజేబుల్ జాబ్స్, స్టాప్ జాబ్, డిజేబుల్. ఓకే, డన్. సో నెక్స్ట్ స్టెప్, డిజేబుల్ సెకండరీ సర్వర్ జాబ్స్. డిజేబుల్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఒకవేళ మిస్సింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవైనా ఉన్నాయేమో అని వెరిఫికేషన్ చేసుకోవడం కోసం విల్ టేక్ ఎ లాగ్ బ్యాకప్, టైల్ లాగ్ బ్యాకప్ లాగ్. సో వన్స్ మీరు లాగ్ బ్యాకప్ తీస్తే నెక్స్ట్ మీకు లాగ్ బ్యాకప్ అక్కడ బ్రేక్ అయిపోయినట్టే. VM1 logship db 2 disk equal to VM1 logship db dot trm with, ఒకవేళ మీకు డిజేబుల్ కరప్ట్ అయింటే నో అండర్ స్క్వేర్ ట్రంకెట్, ఆన్లైన్ లో ఉంటే నో రికవరీ. ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. సో మన మాస్టర్ డేటాబేస్ లో ఉండాలి. బ్యాకప్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు I think it is under use. The database is under use. Okay, I'm stopping this. Set KSP underscore who2. So where is the database used? Here it is, session 58. Okay, I'll kill session 58. Done. Now execute the backup statement. Backup completed, and it will be went to restoring state. Let's see this. Restoring state. సో ఈ బ్యాకప్ ని ఇక్కడ రిస్టోర్ చేస్తే మన పని అయిపోతుంది. కానీ ఈ బ్యాకప్ ఇక్కడ రిస్టోర్ అవ్వదు. ఎందుకు అవ్వదంటే ఈ బ్యాకప్ కి ముందు కొన్ని లాగ్ బ్యాకప్స్ రిస్టోర్ అయినాయా లేదా మనం చెక్ చేసుకోవాలి. పెండింగ్ ఏమన్నా ఉంటే రిస్టోర్ అవ్వదు. ఓకే, జనరల్ గా ఏంటంటే లాస్ట్ బ్యాకప్ ఫైల్ అనేది మనకి ఈ రిపోర్ట్స్ లో చూపించాలి. సో 100% చూపించాలి. ఒకవేళ మనం ఏదైనా మెస్అప్ అయి ఉంటే సెట్టింగ్స్ లో చూపించదు. సో లాస్ట్ బ్యాకప్ ఫైల్ అకార్డింగ్ టు దిస్ రిపోర్ట్ ఈస్ 900. Go to domain 900. Very good, it is showing. So last backup 900. Go to server 2. ఇక్కడ కూడా మనకు లాస్ట్ రిస్టోర్ ఎప్పుడైందో చూపించాలి. సో రిస్టోరే అవ్వలేదు, ఎందుకు మనం 15 minutes కి పెట్టాం. లాస్ట్ కాపీడ్ ఫైల్ లేదు, కాపీ రిస్టోర్ ఫైల్ లేదు. ఒకవేళ అయి ఉంటే, కాపీ ఫైల్ అయి ఉంటే చూపించాలి. మాన్యువల్ గా చేసి చూద్దాము, చూపిస్తుందేమో, ట్రై చేద్దాం. చూపించాలని గ్యారంటీ ఏం లేదు, మాన్యువల్ గా చేస్తున్నాం కాబట్టి. లెట్స్ చెక్ దిస్. మైక్రోసాఫ్ట్ SQL సర్వర్, స్టీమ్. ఓకే, ఇక్కడ కాదు కదా, లోకల్ కాపీ. సారీ, లోకల్ కాపీ మాన్యువల్ గా పేస్ట్ చేస్తాం. సో మనకేమన్నా చూపిస్తుందేమో చూద్దాం. లెట్స్ గో టు SSMS, రిఫ్రెష్ దిస్, రైట్ క్లిక్, రిపోర్ట్స్, ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ షిప్పింగ్ స్టేటస్. చూపించట్లేదు, ఇది మాన్యువల్ గా చేసాం కాబట్టి. సో ఒకవేళ సిస్టమ్ కనుక చేసి ఉంటే కాపీ, లాస్ట్ కాపీడ్ ఫైల్ చూపిస్తుంది మనం. సో లాస్ట్ కాపీ ఫైల్ ఏముందో మనం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కంపేర్ చేసుకోవచ్చు. 801 డొమైన్ అంటే బ్యాకప్ షేర్ లో, ఈ బ్యాకప్ షేర్ లో 801 నుంచి 900 వరకు ఉంది. లోకల్ కాపీలో
ఓన్లీ 809 మాత్రమే ఉంది. అంటే మిగిలినవేవి కాపీ అవ్వదు. మీరు మాన్యువల్ గా కాపీ చేయొచ్చు కావాలంటే, లేదా జస్ట్ గో టు SSMS. Just execute this job, copy job, restore job. Right click, start job. Copy job completed. Go and check now local folder. See, you got all the files. So what is the last number? 900. What is the last number here? 900. Okay. So backup share లో ఉన్న అన్ని బ్యాకప్ ఫైల్స్ లోకల్ కాపీ వరకు వచ్చాయి. ఓకే, సీ ద డయాగ్రామ్. ఇక్కడ ఉన్న ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని ఇక్కడికి వచ్చేసాయి. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రీస్టోర్ అన్ని అయినాయా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. సో జనరల్ గా ఏంటంటే అది మీకు మానిటర్ లో కనిపిస్తుంది రియల్ టైంలో. ఒకవేళ ఇక్కడ మనకు బికాస్ ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ వీఆర్ ప్లేయింగ్, సో స్టిల్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ లాస్ట్ కాపీడ్ ఫైల్ 900, లాస్ట్ రీస్టోర్డ్ ఈజ్ నథింగ్. సో లాస్ట్ రీస్టోర్డ్ ఫైల్ ఏది లేదు కాబట్టి 900 వరకు కాపీ అయింది, అన్ని రీస్టోర్ అవ్వాలి. జస్ట్ గో హియర్, యూ కెన్ మాన్యువల్లీ ఆల్సో రీస్టోర్, అదర్వైజ్ జస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ జాబ్. Okay, done. So now refresh this. You can see last restored. సో మీరు ఎప్పుడు కూడా లాక్ షిప్పింగ్ వర్క్ అవుతుందా లేదా ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలంటే VM1 లో లాక్ షిప్పింగ్ స్టేటస్ చూడాలి. VM1 లో లాక్ షిప్పింగ్ స్టేటస్ లో ఏం చూపిస్తుంది? లాస్ట్ బ్యాకప్ ఫైల్. ఓకే, VM1 రిపోర్ట్స్ ట్రాన్సాక్షన్ లాక్ షిప్పింగ్ స్టేటస్. లాస్ట్ బ్యాకప్ ఫైల్ ఎంత ఉంది? నెంబర్ 900. సో ఈ 900 లాస్ట్ కాపీ లాస్ట్ రీస్టోర్ లో ఉందా లేదా చెక్ చేసుకో. ఉందనుకోండి, యాజ్ ఆన్ డేట్, యాజ్ ఆన్ టైం ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని అప్ టు డేట్ ఉన్నట్టు. లేదా ఇందులో ఒక నెంబర్ చూపిస్తుంది, ఇందులో ఇంకో నెంబర్ చూపిస్తుంది అనుకోండి, ఇంకా కాపీ ఫైల్స్ పెండింగ్ ఉన్నాయి, రీస్టోర్ ఫైల్స్ పెండింగ్ ఉన్నాయి. ఆర్ యూ క్లియర్? Yes. సో వన్స్ కాపీ రీస్టోర్ అన్ని బ్యాకప్ ఫైల్ నేమ్స్ సరిపోయిన తర్వాత మనం చేయాల్సిన స్టెప్ ఏంటంటే, మనం బ్యాకప్ తీసుకున్నాం అక్కడ, గుర్తుందా? లాగ్ బ్యాకప్, లాగ్ బ్యాకప్ తీసుకున్నాం, ఇది రీస్టోరింగ్ స్టేట్ లోకి వెళ్ళిపోయింది. గో టు దట్ లాగ్ బ్యాకప్. వేర్ ఇస్ ఇట్? హియర్ ఇట్ ఈస్. కాపీ దిస్, గో టు VM2. సో ఇక్కడ బ్యాకప్ ఫోల్డర్ లో పేస్ట్ చేయాలి. ఓకే, లోకల్ కంప్యూటర్. ఇక్కడ నేను పేస్ట్ చేసుకొని VM2 లో దాన్ని రీస్టోర్ చేస్తా. చూడండి, లెట్స్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్. Go to VM2, open SSMS, take a new session, paste over here, backup బదులు restore statement, restore log, VM1 log shift TP, to disk బదులు from disk, with no recovery బదులు with recovery. సో ఇది సెకండరీ డేటాబేస్ యాక్చువల్ గా. రిఫ్రెష్ దిస్,
check this. Secondary database కదా. Let's see what happens. Execute this. Now refresh this. సో ఇది ఆన్లైన్ లోకి వచ్చేసింది. ఇందులో టేబుల్స్ ఉన్నాయా? Go to tables. No tables because we have not included any tables. Okay. So let's leave it. So ఈ డేటాబేస్ సెకండరీ డేటాబేస్ ఏదైతే ఉందో అది రీడబుల్ ఫామ్ కి వచ్చేసింది ఇప్పుడు. VM1 మనకు ఆల్రెడీ డిజాస్టర్ అయింది, దాని గురించి మర్చిపోండి. VM2 ఇప్పుడు మెయిన్ డేటాబేస్ అయింది. ఆర్ యూ క్లియర్ విత్ దిస్? Yes. This step is called as failover. Okay, failover. Failover లో మనం ఏం చేస్తాము? ఫస్ట్ అటెంప్ట్ టైల్ లాగ్ బ్యాక్ డిజాస్టర్ అయినప్పుడు. డిజేబుల్ లాగ్ షిప్పింగ్ జాబ్ సెకండ్ స్టెప్. థర్డ్ స్టెప్ చెక్ ఫర్ ఎనీ పెండింగ్ కాపీస్ ఆర్ రీస్టోర్ లాగ్ బ్యాకప్స్. పెండింగ్ ఏమన్నా ఉన్నాయా? కాపీ జాబ్ కానీ రీస్టోర్ జాబ్ కానీ. ఒకవేళ ఉంటే మీరు మాన్యువల్ గా అయినా రీస్టోర్ కాపీ చేయండి లేదా జాబ్ రన్ చేయండి. నెక్స్ట్ స్టెప్ రీస్టోర్ టైల్ లాగ్ బ్యాకప్. ఓకే, నెక్స్ట్ స్టెప్ మీకు అవసరం అనుకుంటే ఇప్పుడు సెకండరీ సర్వర్ కి మళ్ళీ లాగ్ షిప్పింగ్ కాన్ఫిగర్ చేసుకోండి. దట్ ఈస్ ఆప్షనల్. ఆప్షనల్ ఏంటంటే, సో ఇప్పుడు ఇది ప్రైమరీ అయింది కదా, VM1 ని సెకండరీ చేసుకోండి మీరు కావాలంటే. సో ఇక్కడ రీస్టోరింగ్ స్టేట్ లో ఉంది, ఇది అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది ప్రైమరీ పెట్టుకొని ఇది సెకండరీ పెట్టుకోవచ్చు. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి చేంజ్ చేయడాన్ని ఏమంటారంటే స్విచ్ ఓవర్ అంటారు. ఫెయిల్ ఓవర్ అంటే ఏంటంటే డిజాస్టర్ అయినప్పుడు ఫెయిల్ అయినప్పుడు మనం డేటాబేస్ ని చేంజ్ చేయడాన్ని ఫెయిల్ ఓవర్ అంటారు. రెండు అందుబాటులోనే ఉన్నాయి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఫెయిల్ ఓవర్ జరిగింది, మళ్ళీ రిటర్న్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి తీసుకురావడాన్ని స్విచ్ ఓవర్ అంటారు. టర్మినాలజీస్ అర్థమవుతున్నాయా? ఎస్. ఓకే, సో హరి, నాకు చిన్న డౌట్. మనం ఇప్పుడు ఈ ఫెయిల్ఓవర్ అనేది డిజాస్టర్ జరిగినప్పుడే, బట్ ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్లో మనం రెగ్యులర్ గా చేయం అది, లేదా మాక్ డ్రిల్స్ లాగా మాక్ డ్రిల్స్ లాగా చేస్తారు. ఎవరీ 6 months కానీ ఎవరీ 3 months కానీ ప్రైమరీని సెకండరీ చేస్తారు, సెకండరీని ప్రైమరీ చేస్తారు. అలా సో దాన్ని డ్రిల్ చేసేటప్పుడు మనం దాన్ని ఫెయిల్ ఓవర్ అన్నాం, స్విచ్ ఓవర్ అంటాం, ఎందుకంటే రెండు ఆన్లైన్ లో ఉన్నాయి. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకునేదంటే ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఎనీ డిజాస్టర్ హ్యాపెన్ దెన్ మనం కాపీ చేసి మొత్తం రీస్టార్ మొత్తం చెక్ చేసి చూడండి, సింపుల్ థింగ్ ఐ విల్ షో యూ వన్ సింపుల్ థింగ్. సో ఇక్కడ నేను ఒక న్యూ డేటాబేస్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. క్రియేట్ డేటాబేస్ నేమ్ ఈజ్ అశోక్. ఓకే, దీన్ని నేను రీస్టోరింగ్ స్టేట్ కి పంపుతున్నా. బ్యాకప్ డేటాబేస్ నేమ్ అశోక్ టు డిస్క్ equal to ashok.bak with యాక్చువల్ గా అయితే ఫుల్ బ్యాకప్ ఫస్ట్ ఒకటి తీయాలి, బ్యాకప్ తీసిన తర్వాత. ఓకే, బ్యాకప్ తీసాను. ఓకే, తర్వాత బ్యాకప్ డేటాబేస్ అశోక్ 2 డిస్క్ అయిపోయింది కదా, నెక్స్ట్ లాగ్ బ్యాకప్ తీస్తుంది చూడండి. సో రిఫ్రెష్ దిస్, ఇది ఆన్లైన్ లో ఉంది అశోక్. బ్యాకప్ లాగ్ ashok.tr. ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే విత్ నో రికవరీ. ఎగ్జిక్యూట్ దిస్, స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్. ఇప్పుడు ఏమైంది చూడండి. సో ఇలా రీస్టోరింగ్ స్టేట్ లో ఉన్న డేటాబేస్ ని ఏదైనా ఆన్లైన్ లోకి తేవాలంటే మీరు ఏం చేయాల్సిన పనిలే. రీస్టోర్ ఏది డేటా పోయినా పర్లేదు అనుకుంటే, మనకు ఇక్కడ రీస్టోరింగ్ లో ఉంది, ఈ టయానికి డేటా ఏది ఉంటే అది వస్తే సరిపోతుంది అనుకుంటే రీస్టోర్ డేటాబేస్ నేమ్ అశోక్ విత్ రికవరీ. ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే, రీస్టోరింగ్ నుంచి ఆన్లైన్ లోకి వచ్చేస్తుంది. ఒకవేళ మనకు VM1 షట్ డౌన్ అయిపోయింది, VM2 మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది. VM1 షట్ డౌన్ అయిపోయింది, VM2 మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ రివర్స్, ఇది ప్రైమరీ ఉంది కదా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ VM2 షట్ డౌన్ అయిపోయింది, VM1 అందుబాటులో ఉంది.
VM1 లో డేటాబేస్ ఏముంది? VM1 లాక్షిప్ DB ఉంది, రీస్టోరింగ్ స్టేట్ లో ఉంది. ఇందులో మాక్సిమం మీరు లాక్ షిప్పింగ్ కనుక 15 మినిట్స్ కి కాన్ఫిగర్ చేస్తుంటే ఎన్ని నిమిషాలు డేటా లాస్ అయ్యేదానికి స్కోప్ ఉంది? 15 minutes. 15 మినిట్స్ డేటా లాస్. పోతే పోయింది అనుకుంటే మీరు దీన్ని రిస్టోర్ డేటాబేస్ VM1 లాక్షిప్ DB విత్ రికవరీ పెట్టి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఇది ఆన్లైన్ లోకి వచ్చేస్తుంది. మీకు ఈ స్టెప్స్ అన్ని అక్కర్లేదు. ఈ స్టెప్స్ అన్ని ఎందుకు చేస్తున్నాం మనం? ఒక్క సెకండ్ కూడా డేటా లాస్ అవ్వకూడదని చేస్తున్నాం. అది క్లియర్? Yeah. సో ఈ రీస్టోరింగ్ స్టేట్ లో ఉండే డేటాబేస్ ని ఆన్లైన్ లోకి తీసుకురావాలంటే ఇది ఒక్క స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే చాలు. కానీ మనం అలా చేయట్లేదు. మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఫస్ట్ టైల్ లాగ్ బ్యాకప్ తీసుకుంటున్నాం. అటెంప్ట్ టైల్ లాగ్ బ్యాకప్ ఫస్ట్ స్టెప్. సెకండ్ స్టెప్. సో టైల్ లాగ్ బ్యాకప్ అయిపోయిన తర్వాత మనకు ఫస్ట్ డేటాబేస్ తో పని లేదు. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? చెక్ ఆల్ ద బ్యాకప్ ఫైల్స్ ఆర్ కాపీడ్ అండ్ రిస్టోర్డ్. బ్యాకప్ తీసుకున్న కాపీ ఫైల్స్ అన్ని కాపీ అయినటన్ని అంటే బ్యాకప్ తీసుకున్న ఫైల్స్ అన్ని కాపీ రీస్టోర్ అయినాయా లేదా చెక్ చేయాలి. ఒకవేళ అవ్వలేదనుకో, ఇఫ్ all backups are not copied or restored, okay, in this case run jobs manually. If jobs are not responding, manually copy all files from backup share to local copy folder and restore all files available in copy folder మాన్యువల్లీ రీస్టోర్ లాగ్ స్టేట్మెంట్ రాస్తాం కదా, అంతే. ఫైనల్ స్టెప్ ఏంటి? రీస్టోర్ టైల్ లాగ్ బ్యాకప్ విత్ రికవరీ. నౌ all the transactions are up to date in secondary database. Otherwise, to date and secondary becomes primary. Anybody have any doubts on these steps? ఈ స్టెప్స్ లో ఏదైనా మీకు అర్థం కాలేదా? మనం రియల్ టైమ్ లో ఇవన్నీ చేస్తాము సార్. రియల్ టైమ్ లో దాదాపు అన్ని అప్ టు డేట్ ఉంటాయి. ఒకవేళ అప్ టు డేట్ లేకపోతే మీరు మాన్యువల్ గా జాబ్స్ రన్ చేయాలి. ఓకే సార్. ఓకే, ఈ స్టెప్స్ అన్ని యాక్చువల్ గా లాక్ షిప్పింగ్ అనేది చాలా తక్కువ కంపెనీలు వాడుతున్నాయి. రియల్ టైమ్ లో కూడా మీకు ఇంత అవసరం రాకపోవచ్చు. ఒకవేళ ఉంటే మీరు తెలుసుకోండి. ఇంటర్వ్యూలో ఫెయిల్ ఓవర్ ఎలా చేస్తావంటే సింపుల్ స్టెప్స్ 3 స్టెప్స్ చెప్తారు. స్టెప్ 1 అటెంప్ట్ టైల్ లాగ్ బ్యాకప్, డిజాస్టర్ అయినప్పుడు. స్టెప్ 2 చెక్ ఫర్ ఆల్ బ్యాకప్ ఫైల్స్ ఆర్ కాపీస్ ఆర్ రీస్టోర్డ్. ఒకవేళ అవ్వకపోతే చేస్తామని చెప్పి. స్టెప్ 3 రీస్టోర్ టైల్ లాగ్ బ్యాకప్ విత్ రికవరీ. అంతే, ఈ 3 స్టెప్స్ ఫెయిల్ ఓవర్. అది క్లియర్? Yes. ఓకే, ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే స్విచ్ ఓవర్. స్విచ్ ఓవర్ అంటే ఏంటంటే మనం VM నుంచి VM1 నుంచి VM2కి డేటాబేస్ ని చేంజ్ చేసాం, ప్రైమరీ డేటాబేస్ ని. ఇప్పుడు లాక్ షిప్పింగ్ కాన్ఫిగర్ చేయలేదు దీనికి.
అంటే VM1 అనేది సపరేట్ డేటాబేస్, VM1 లాక్షిప్ DB సపరేట్. VM1 లాక్షిప్ DBలో రీస్టోరింగ్ స్టేట్ లో ఉంది కదా ఇక్కడ, ఇది సపరేట్ డేటాబేస్. దీనికి లాక్ షిప్పింగ్ లేదు. సో లాక్ షిప్పింగ్ కాన్ఫిగర్ చేసి VM1 ని ప్రైమరీ చేద్దాం. ఎలా చేయాలో చూడండి. సేమ్ సింపుల్ రివర్స్ ఆర్డర్. సో ఇది డేటాబేస్, రైట్ క్లిక్, టాస్క్, గో టు ప్రాపర్టీస్, ట్రాన్సాక్షన్ లాక్ షిప్పింగ్. ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ లాక్ షిప్పింగ్ లేదు, ఎనేబుల్ చేస్తున్నాం. ఓకే, బ్యాకప్ సెట్టింగ్స్, బ్యాకప్ షేర్ పాత్. సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ పాత్ ఇస్తాము. బ్యాకప్ షేర్ ఆల్రెడీ ఉంది. ఓకే, ఇవన్నీ ఇంకా అనవసరం మనకి, ఇవన్నీ డిలీట్ చేసుకోవాలి. పాత బ్యాకప్ షేర్ లో ఉన్నవన్నీ ఇంకా అవసరం లేదు. డేటాబేస్ ఆల్రెడీ అప్ టు డేట్ ఉంది. పాత లోకల్ ఫోల్డర్కి వెళ్ళండి, అవి కూడా డిలీట్ చేసుకోండి. లోకల్ కాపీ, డిలీట్ ఆల్ దీస్ ఫైల్స్. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ అయిపోయింది దాని పని. సో ఇప్పుడు లాక్ షిప్పింగే లేదు. సో లాక్ షిప్పింగ్ ని డిజేబుల్ కూడా చేసుకోవాలి దానిలో. ఓకే, అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వాట్? So you can directly remove this entire delete the entire database. మనకి డేటాబేస్ అక్కర్లేదు. ఆల్రెడీ VM2 లో ప్రైమరీ కాపీ ఉంది. ఇక్కడ ఉంది కాపీ. ఓకే, సో VM2 నుంచి VM1 కి మనం రీకాన్ఫిగర్ చేస్తాం లాక్ షిప్పింగ్. అలా చేసే ముందర మనం ఏం చేయాలి? ఈ పాత ఫైల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో హిస్టరీలో, ఇప్పుడు MSDBలో లాక్ షిప్పింగ్ హిస్టరీ ఉంటుంది. సో select star from MSDB database, DBO schema, log_shipping_primary_ databases, primary databases. Execute this. ఈ హిస్టరీ ఉండకూడదు. నెక్స్ట్ లాక్ షిప్పింగ్ కి కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. సో వాటిని డిలీట్ చేసుకుంటాం. సో డిలీట్ చేయడానికి కావాల్సిన కమాండ్స్ అన్ని నేను ఇచ్చాను మీకు ఇక్కడ. ఓకే, యూజ్ దీస్ కమాండ్స్. ప్రైమరీ సర్వర్ లో ఈ కమాండ్స్. ఈ కమాండ్స్ లో ఏంటంటే డేటాబేస్ నేమ్ ఇవ్వాలి. డేటాబేస్ నేమ్ ఇస్ VM1 లాక్షిప్ DB. VM1 లాక్షిప్ DB. Execute this. Done. One row completed. So next go to secondary database. సెకండరీ డేటాబేస్ లోకి వెళ్ళి ఈ పాత వాటిని డిలీట్ చేసుకో. Go to secondary database, VM1 లాక్షిప్ DB, VM1 లాక్షిప్ DB, VM1 లాక్షిప్. ఎగ్జిక్యూట్. సో పాత హిస్టరీ ఏదన్నా ఉంటే డిలీట్ అయిపోతుంది. హిస్టరీ ఏం లేదు. వెరీ గుడ్. గో టు మానిటర్ డేటాబేస్. ఈ మానిటర్ డేటాబేస్ లో కమాండ్స్. మానిటర్ సర్వర్ ఏంటి? మన మానిటరే కాన్ఫిగర్ చేయలేదు. వెరీ గుడ్, వదిలేసాను. సో ఇవి డిలీట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు రీకాన్ఫిగర్ చేస్తాం. ఎలా చేస్తాం? VM2 ఈజ్ అవర్ ప్రైమరీ సర్వర్ నౌ. Go to database, right click, properties, enable lockship DB, backup settings. There is backup share. This is backup share. Okay, వేరే దిద్దాం. ఆల్రెడీ ఆ బ్యాకప్ షేర్ ఇచ్చేసినాం కాబట్టి బ్యాకప్ 2 ఇస్తున్నాం. ఓకే, go to right click properties, shared path, go to VM2, paste over here. Click on OK. ఓకే అనేది కింద ఉంది. Do one thing, taskbar settings, auto hide option. Where is auto hide option? టాస్క్ బార్ ఆన్ స్క్రీన్ రైట్ సైడ్ చూపిద్దాం. ఓకే, టాస్క్ బార్ ని రైట్ సైడ్ కి లాగాను. ఇక్కడ మనకు క్లిక్ కనిపిస్తుంది. ఓకే, దెన్ బ్యాకప్ సెట్టింగ్స్ అయిపోయింది. కనెక్ట్ సర్వర్ టు. వాట్ ఈస్ సర్వర్ టు హియర్? VM1 is server 2.
రివర్స్ లో కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో టేక్ ఏ ఫుల్ బ్యాకప్, కాపీ ఫైల్స్, కాపీ ఎక్కడికి VM1 లో లోకల్ కాపీ ఫోల్డర్ కావాలి. ఇప్పుడు మీకు అర్థమవుతుందా? ఎక్కడైనా డౌట్ వస్తే నన్ను అడగండి, కన్ఫ్యూజ్ అయితే. ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నాం. ఒక లోకల్ కాపీ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసా. మీకు ఆ పిక్చర్ డయాగ్రామ్ మైండ్ లో ఉంటే అంత ఈజీగా అర్థమవుతుంది. షెడ్యూల్, let it be 15 minutes, restore job, standby mode, okay, no recovery mode, click on OK, click on OK, monitor enable చేయలేదు, close this. సో ఇప్పుడు ఏమైంది, VM2 అనేది VM2 ప్రైమరీ, VM1 అనేది సెకండరీ లాగా రీస్టోర్ అయింది. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రీకాన్ఫిగర్ చేసాం, లాగ్ షిప్పింగ్ రీకాన్ఫిగర్ చేసాం. కానీ యాక్చువల్ గా ప్రైమరీ ఏంటి? వాస్తవానికి అయితే మనకు ప్రైమరీ డేటాబేస్ ఏంటి? VM1. ఓకే, సో కానీ ఇక్కడ ప్రైమరీ ఏముంది? VM2 ఉంది. సో ఒరిజినల్ ప్రైమరీని తీసుకురావడానికి, అంటే ఒరిజినల్ ప్రైమరీ VM1 కాబట్టి VM1 ని ప్రైమరీ చేయడానికి స్విచ్ ఓవర్ అంటారు ఇక్కడ. సో VM2 కి మారిపోయింది డేటాబేస్, VM2 నుంచి VM1 కి చేంజ్ చేయడాన్ని స్విచ్ ఓవర్ అంటారు. ఓకే, లెట్స్ డూ లెట్స్ డూ దిస్ డెమో. సో జాబ్స్ అన్ని ఉన్నాయి కదా, సో స్విచ్ ఓవర్ చేయాలంటే ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? డిజేబుల్ ఆల్ జాబ్స్. ఇక్కడ చూడండి, పాత జాబ్ అలాగే ఉంది, నేను డిలీట్ చేయలేదు ఇంకా. ఓకే, సో ఎక్కడైతే ప్రైమరీ సర్వర్ ఉందో, ప్రైమరీ సర్వర్ ఏంటి ఇక్కడ ప్రస్తుతానికి? ప్రైమరీ సర్వర్ ఏంటి? VM2. VM2 లో బ్యాకప్ జాబ్ ఉంటుంది. ఓకే, సెకండరీ సర్వర్ లో కాపీ రీస్టోర్ ఇక్కడ డిజేబుల్ లో ఉన్నాయి. సెకండరీ సర్వర్ ఈజ్ VM1, ఇక్కడ కాపీ రీస్టోర్ జాబ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, డిలీట్ ఆల్ ద జాబ్స్, I mean disable all the jobs. Go to primary, here also disable all the jobs. Now let's see the instructions. Switch over, disable jobs, backup log with no recovery. ఓకే, ఇందాక మనం చేసినట్టే పెండింగ్ ఏమన్నా ఉన్నాయా చెక్ చేసుకోండి. ఫైనల్ గా రీస్టోర్ చేయండి, ట్రంకేట్ చేయండి బ్యాకప్ షేర్ ని, లోకల్ కాపీ ఫోల్డర్స్. లెట్స్ సీ హౌ టు డూ దిస్. జాబ్స్ డిజేబుల్ చేసాము, సో వీఆర్ అండర్ VM2. టేక్ ఏ backup log VM1 log ship db to disk equal to VM1 log ship db underscore log underscore trn with no underscore truncate rather no recovery. So I am under master, execute this, terminating, maybe spelling mistake, VM1 log ship db shi. సో నేను ఎప్పుడైతే ఇక్కడ బ్యాకప్ రీస్టోర్ విత్ నో రికవరీ బ్యాకప్ తీసుకున్నానో ఇది రీస్టోరింగ్ స్టేట్ లోకి వెళ్ళిపోయింది. దీన్ని తీసుకెళ్లి VM1 లో రీస్టోర్ చేస్తాను. దానికి దీనికి ఆల్రెడీ లాగ్ షిప్పింగ్ ఉంది, జస్ట్ జాబ్స్ స్విచ్ చేస్తా. ఎలా చేస్తానో చూడండి. సో ఈ బ్యాకప్ ఫైల్ ఎక్కడ ఉంది? VM2 లో ఉంది. ఓపెన్ దిస్ బ్యాకప్, ఇది బ్యాకప్ ఫైల్. కాపీ దిస్, గో టు VM1. VM1 లో బ్యాకప్ ఫోల్డర్ లొకేషన్ ఏంటి? ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్, మైక్రోసాఫ్ట్ SQL సర్వర్, MS SQL 16, MS SQL బ్యాకప్ ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తాం. ఓకే, తర్వాత ఈ కమాండ్ ని కాపీ చేసుకుందాం. గో టు VM1. VM1 లోకి వెళ్ళి దీన్ని రిస్టోర్ చేస్తా. రిస్టోర్
log VM1 logship DB from disk TRN with no recovery ఉంది కదా, విత్ రికవరీ పెడతాను నేను, చూడండి. సో ఇక్కడ రీస్టోరింగ్ స్టేట్ లో ఉంది కదా, ఇది మనం రీస్టోర్ చేసి విత్ రికవరీ పెడితే ఆన్లైన్ లోకి వచ్చేస్తాం. ఎగ్జిక్యూట్ దిస్, రిఫ్రెష్ దిస్, ఆన్లైన్ లోకి వచ్చేసిందా? సో ఇప్పుడు ఏమైంది, టెక్నికల్ గా VM2 అనేది రీస్టోరింగ్ స్టేట్ లో ఉంది, VM1 అనేది ఆన్లైన్ లో ఉంది. అంటే ఇది ప్రైమరీ, ఇది సెకండరీ. డిఫరెన్స్ ఏంటంటే జాబ్స్ ఇంకా కాన్ఫిగర్ చేయలేదు, మనం కాన్ఫిగర్ చేయాల్సిన పని లేదు, ఆల్రెడీ మనకు జాబ్స్ ఉన్నాయి. సో ఇది ప్రైమరీ సర్వర్ కదా, బ్యాకప్ జాబ్ ఎనేబుల్ చేయండి, ఎనేబుల్, డన్. ఇది సెకండరీ సర్వర్ కదా, కాపీ జాబ్ ని ఎనేబుల్ చేయండి, ఎనేబుల్, డన్. రిస్టోర్ జాబ్ ని ఎనేబుల్ చేయండి, డన్. అంతే. స్విచ్ ఓవర్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ, ఎందుకు ఆల్రెడీ జాబ్స్ ఉన్నాయి, మనం డిలీట్ చేయలేదు. ఎక్కడ ప్రైమరీ అయితే అక్కడ బ్యాకప్ జాబ్ ఎనేబుల్ చేస్తాం, ఎక్కడ సెకండరీ అయితే అక్కడ రిస్టోర్ జాబ్, కాపీ జాబ్ ఎనేబుల్ చేస్తాం. దిస్ ఈస్ హౌ వి పర్ఫార్మ్ స్విచ్ ఓవర్. ఆర్ యు క్లియర్? Yes. So we will quickly recap what we have discussed. So what is log shipping? Then how does log shipping works through jobs? So you can have n number of secondary servers. What are the prerequisites? How do you configure log shipping? Okay, after that, how many modes are there in log shipping? No recovery mode, standby mode, definitely enter your question. So in standby mode, you can read the database. Advantages, disadvantages. How you monitor log shipping? Through graphically, right click on server name, report, standard reports, transaction log shipping status. Otherwise, you can check job history. Otherwise, you can check through queries, or you can configure alerts. So perform a failover. How to perform a failover? Database crash. How to remove log shipping? So graphical method is go to properties, uncheck the tick mark, it will remove automatically. So store procedure method is available. This is store procedure method. On standby server, you execute all these statements. On primary, you execute this statement. So how to remove log shipping? This is third method. You just remove jobs, then you execute all the statements on respected servers. This is method 3. So next part is switch over. We discussed how to switch over from secondary to primary. Up to now, this one is discussed. Now, very important 3 topics are pending. First topic is what is .wrk file. So .wrk file అనేది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ థింగ్, అది మనం డిస్కస్ చేద్దాం. తర్వాత వచ్చేసి .tuf ఫైల్, టఫ్ ఫైల్ అంటాము కొంతమంది, WRK వర్క్ ఫైల్ అంటారు. సో ఈ రెండు ఇంపార్టెంట్, ఈ రెండు ఎక్కడ వస్తాయి చూద్దాము. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈజ్ how to improve log shipping performance. That's it. This scenario is very important. Add a new file in log shipping. So 3-4 scenarios ఉన్నాయి. Take a break, 5 minutes. We will connect again. We will complete these scenarios.